టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ. విద్యార్థుల కెరీర్ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకు చేరారు. 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలలో వారు సేవలందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోంది. అలాగే విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్స్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ తో పాటు ఉచిత సాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు పూర్తి భవిష్యత్తుకు భరోసానిస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు మన విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ను ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A
good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో కాంతి గారు, Hello వెల్కమ్ అండి. టు అవర్ స్టూడియో అండి. Thank you. బ్యూటిఫుల్ ఏవి చూసాము. అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎటువంటి కోర్సులు అందిస్తుంది? ఫస్ట్ అండి 10th కంప్లీట్ చేసుకున్నారా? ఎస్ వీ హ్యావ్ కోర్స్ అండి. ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారా? ఎస్ మా దగ్గర కోర్సులు ఉన్నాయి. డిగ్రీ లేదా బీటెక్ ఏదైనా కంప్లీట్ చేసుకున్నారా? పీజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ కైనా కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్. 10th కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మేము అవైలబుల్గా ఉంచామండి. అది 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు, ప్లస్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కానీ 4 years కాలేజ్కి వస్తారు. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఫీజు కూడా మీరు 4 yearsకి మాత్రమే పే చేస్తారు. సెకండ్ మీరు అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంటే మీరు ఎంపీసీ చేసినా, బైపీసీ చేసినా, ఎంఈసీ చేసినా, సిఈసీ చేసినా కూడా చాలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. బీబీఏ జనరల్ మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, అలాగే బీకామ్లో 2 different కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం అంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అందిస్తున్నాం, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కూడా అందిస్తున్నాం. అలాగే ఎంఈసీ, సిఏసీ అంటే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి బీకామ్ చాలా యాప్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా ఈ 4 departments నుంచి అంటే ఏ కోర్స్ చేసినా కూడా ఇంటర్మీడియట్లో అన్ని కోర్సులు వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఉందండి. బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఈస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాము మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా. అండ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి జనరల్ ఎంబీఏ జనరల్లో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకటే ఉందండి. అంటే సేమ్ ఫీజ్ తోటి, సేమ్ టైం బాండింగ్ తోటి మీరు డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. చాలా రేర్గా ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఎంఎస్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పటి వరకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన స్టూడెంట్స్కి అంటే లేదా బీటెక్ చదివిన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది సమ్హౌ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ వల్ల లేకపోతే అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేయలేకపోయిన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఉంటారు. సో మీ అందరికీ రైట్ చాయిస్ ఎంఎస్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఈ కోర్స్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా 100% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అండి. రైట్, మీరు చెప్పినట్లు చాలా మంది పేరెంట్స్ ఓన్లీ డాక్టర్స్ అవుతారా, సాఫ్ట్వేర్ అవుతారని ఆ వేలోనే పిల్లల్ని కూడా టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకున్నా కానీ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గురించే కదా పేరెంట్స్ కంగారు పడి. ఎస్ అండి. అంటే వన్ థింగ్ అండి,
ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోలో అయితే ఎస్ అంత ప్రెషర్ లేదండి పేరెంట్స్ నుంచి. అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచిస్తున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా ఈవెన్ పిల్లల అభిప్రాయాల్ని గౌరవిస్తున్నారు. కొంత ఎక్కడో ఒక 5% అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ని చూస్తున్నాం, కానీ జనరల్గా చాలా ఎంకరేజింగ్ ఉంటున్నారు. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వలేదా, ఎస్ చాలా అంటే కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే వీళ్ళు డాక్టర్స్ కాకపోయినా కూడా దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్స్ అనమాట. అండ్ జనరల్గా ఒక సేయింగ్ ఉంది, డాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టర్స్ అయితే అంటే మెడిసిన్స్ తోటి వాళ్ళు మనల్ని క్యూర్ చేస్తే, వితౌట్ ఎనీ మెడిసిన్స్ మనల్ని డైట్తో క్యూర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే నథింగ్ బట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అనమాట. వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషన్ అండి. వీళ్ళకైతే 9 to 5 జాబ్ అంటే కంఫర్టబుల్గా ఉండే జాబ్సే ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు కన్సల్టెంట్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని రోజులు అంటే ఆఫ్టర్ 4 years ప్రాక్టీస్ వీళ్ళు ఓన్ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, లాడ్ అంటే ఇప్పుడు సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చు, టీవీ ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరికీ పర్సనల్ డైటీషియన్స్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది. సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళు డైట్ సజెస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ వీళ్ళు కార్పొరేట్స్లో కూడా ఈవెన్ ఫార్మసీ అవ్వచ్చు, ఇటు కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా వీళ్ళు రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ లాగా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ విషయానికి వస్తే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా వీళ్ళు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ లాగా వర్క్ చేయొచ్చు. అలాగే ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ కోర్స్. వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే క్వాలిటీ, ఫుడ్ క్వాలిటీ మీద వీళ్ళు ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదండి, సో అలాంటి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి నార్మ్స్ పాటించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ వీళ్ళు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ వస్తాయి. మంచి రెస్పెక్టబుల్ జాబ్స్ అండి. మీరు ఏం చదువుకున్నా అది మనస్ఫూర్తిగా మీరు దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. 100% మిమ్మల్ని అక్కడికి రీచ్ అయ్యే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే వెరీ ఫాస్ట్గా అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 22-23 ఇయర్స్కే మీరు సెటిల్ అయిపోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇమీడియట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజిట్ చేసి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోండి. కాంతి గారు, ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు చాలా మంచి మంచి జాబ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఏఐతో అసలు సాఫ్ట్వేర్స్ అసలు ఉంటుందా ఉండదా అనేది భయపడుతున్నారు. సో ఈ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? అంటే ఇప్పుడు మేము ఆఫర్ చేసే మీరు కోర్సెస్ కనుక చూస్తే ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ప్రతి కంపెనీకి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో ఫైనాన్షియల్ కి ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలో ఏఐ చేస్తుంది, కానీ శాలరీస్ మాత్రం ఫైనాన్స్ వాళ్ళే ఇవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు మన హెచ్ఆర్ మన జాబ్ని కనుక మనం ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేసాం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎస్ ఏఐ చేస్తుంది, కానీ ఫైనల్గా రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సింది మనిషే. సో ఈవెన్ హాస్పిటాలిటీ సైడ్ వెళ్ళినా కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళకైతే అసలు డోకా లేదండి. ఎందుకంటే ఏఐ కుకింగ్ చేయలేదు, ఏఐ సర్వీస్ చేయలేదు, ఏఐ హౌస్ కీపింగ్ అంటే క్లీనింగ్ అవన్నీ చేయలేరు. సో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అంటే ఇప్పుడు మన ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకుంటే అంటే డెఫినెట్గా ఎస్ ఏఐ కానివ్వండి, చాట్ జీపీటీ కానీ ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ యూస్ చేస్తున్నవన్నీ కూడా మన వర్క్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాయి, మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి. ఈవెన్ మనం రీసెర్చ్ చేయడానికి కానివ్వండి, మనకు ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలనుకోండి, విత్ ఇన్ నో టైం మనకు ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాండ్లో వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో అదేంటి అంటే మనం చూసాము ఈవెన్ ఇన్ఫోసిస్ అధినేత ఆయన అంటే ఎస్ నారాయణ గారు స్పీచ్ ప్రిపేర్ అవడానికి జనరల్ 3.5 hours పట్టేదట, అది విత్ ఇన్ 15 minutes లో నాకు ఈజీ అయిపోతుంది అని. ఈవెన్ అనిరుద్ధ్ సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుద్ధ్ తను 4 lines రాసిన తర్వాత కంప్లీట్ చేయలేకపోయాడంట సాంగ్ ని. చాట్ జీపీటీని అడగంగానే అది విత్ ఇన్ నో టైం ఫినిష్ చేసి ఇచ్చేసిందంట. సో ఇట్ ఈస్ సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఎస్ టెక్నాలజీని మనం 100% యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, మనల్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది జనరల్గా ఎస్ 10% or 20% ఎఫెక్ట్ కొన్ని జాబ్స్ మీద ఉంటుంది, కానీ ఇలా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉన్న జాబ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి అవ్వచ్చు, లేదా ఎంబీఏ ఆర్ ఇంకొక అదర్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఏఐ గురించి అయితే అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఇంకా యాక్చువల్గా వాళ్ళకి అడిషనల్ హెల్ప్ అవుతుంది, వాళ్ళ జాబ్ చాలా సింప్లిఫై అవుతుంది. రైట్, కాల్ ఉన్నారు, మాట్లాడదామండి. ఎస్ సరణి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా, చెప్పండి.
మ్యామ్ నాది ఆల్రెడీ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యామ్. ఓ వెరీ గుడ్ అమ్మా, కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అదే కొంచెం వేగంగా సెటిల్ అయ్యేలా ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయా మ్యామ్? ఉందమ్మా, పీజీలో ఎంఎస్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది. డిగ్రీ మీద ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చెప్పలేదు. అఫ్ కోర్స్ మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా కానీ సైన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా బీకామ్ అవ్వచ్చు, బీబీఏ అవ్వచ్చు, ఏ కోర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు, మేము డిగ్రీ లెవెల్లో చేయలేకపోయాము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంఎస్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ద నెంబర్ 1 చాయిస్ ఫర్ యూ. దీంట్లో మీరు ఈ 2 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, కానీ 1 year కాలేజ్లో చదువుకుంటారు. లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. మీకు కావాలంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కనుక వెళ్తే వాళ్ళకి అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే అండి, మినిమం 10 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటుంది పర్ యానం. అక్కడ నుంచి ఇంకా వాళ్ళు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో ఇట్ డిపెండ్స్, 15 lakhs అవ్వచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ కరెన్సీని బట్టి కూడా. కొంతమంది మా స్టూడెంట్స్ 30 lakhs పర్ యానం వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తున్నారండి. సూపర్. అసలు మెయిన్గా ఆడపిల్లలకి ఎలా ఉంటుందండి? ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తుంటారు కదా ఆడపిల్లల విషయానికి వస్తే కొంచెం, సో ఎలా ఉంటుందంటారు? అస్సలు ఈ రోజుల్లో చెప్పాలంటే ఆడపిల్లల గురించి అయితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అండి. అకాడమిక్స్లోన ఈవెన్ మన కాలేజ్లోనే క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ జరుగుతాయి. అంటే కంపెనీస్ వచ్చి మన దగ్గరే ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయిపోతారండి. సో అంటే వాళ్ళు కనుక ఎఫర్ట్స్ పెడితే కనుక ప్రతి రంగంలో, అంటే ఏ సైన్స్ రంగమా, లేకపోతే బీబీఏనా, లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని ఏం లేదండి, వాళ్ళు మాత్రం అద్భుతాలు రాణించగలరు, నిజంగా అద్భుతాలు చేయగలరు. వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ చేయడానికి మా మేనేజ్మెంట్ ఉందండి. ఈవెన్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఒక లేడీ అండి. అక్కడి నుంచి మా ప్రతి బ్రాంచ్ హెడ్స్ లేడీ అండి. ప్రిన్సిపల్స్ అవ్వచ్చు, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ అవ్వచ్చు, అంటే తర్వాత ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, అంటే మెజారిటీ ఎక్కువగా విమెన్ని మేము ప్రిఫర్ చేస్తాం కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుందండి. ప్రతి గర్ల్ స్టూడెంట్ కూడా, గర్ల్ చైల్డ్ కూడా మా దగ్గరకి ఆ బాండింగ్ వాళ్ళకి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ స్టేషన్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, ఎక్కడో అమ్మా నాన్న ఎక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళకి భయంగా ఉంటుంది ఇక్కడ పిల్లల్ని అసలు వదిలేసి వెళ్ళొచ్చా, హాస్టల్స్లో అసలు ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయో ఏంటో. సో కంప్లీట్లీ సీసీటీవీ మానిటరింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అంటే అఫ్ కోర్స్ అమ్మ లేనంత ఇది కాకపోయినా అమ్మ తర్వాత అమ్మలాగా మేము అంత ఆప్యాయంగా వాళ్ళతో అయితే పట్టిస్తారు. మాట్లాడదామండి. శరణ్య గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి అండి. మా సిస్టర్ డిగ్రీ అయింది మేడం. ఇప్పుడు పీజీ కోర్సెస్ చెయ్యాలని అనుకుంటుంది. ఏ కోర్స్ అండి? పీజీ కోర్సెస్. పీజీ కోర్స్. ఓకే. చేయాలని ఉంది. అసలు ఎలా ఉంటుంది, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అది ఎలా ఉంటుంది ఓకే. ఎంబీఏ జనరల్ చాలా బాగుంటుందండి. దీంట్లో 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి: ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ. సో ఈ 4లో ఎనీ 2 సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ ఇష్టం అనుకోండి, 2 తీసుకోవచ్చు. లేదా మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎస్, డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా మన దగ్గర ఆఫర్ చేస్తున్నాము. సేమ్ ఫీజ్, సేమ్ టైం లిమిట్లో వీళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక ఆపర్చునిటీస్ విషయానికి వస్తే మేమే 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాము. ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. 2nd year నుంచే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ చేసుకుంటూ మన దగ్గర చదువుకుంటారు. అంటే మినిమం పీజీ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గర 6 months ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి అనేది మేము ఎయిమ్గా పెట్టుకున్నాము. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి పీజీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బెటర్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అండ్ బెటర్ ప్యాకేజ్తో. అదేవిధంగా మీ స్టూడెంట్స్ అకాడమిక్లో ఎలా రాణిస్తున్నారండి? ఎస్ అండి, జనరల్గా మా ఏవి కానీ లేకపోతే మీరు మా వెబ్సైట్ కానీ ఏదైనా విజిట్ చేస్తే ఏంటి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీసే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాలేజ్లో, స్టూడెంట్స్ అసలు చదువుతారా లేదా అనే చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి చాలా మందికి. ఎస్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఎవరైతే బాగా రాణిస్తారో వాళ్ళే బాగా చదువులో కూడా రాణించగలరు. ఇది ఎలా అంటే వాళ్ళు ఓపెన్ అవుతారండి. వాళ్ళ హిడెన్ టాలెంట్, వాళ్ళ క్రియేటివిటీ అది డెవలప్ అవుతుంది, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో కాబట్టి వీళ్ళకి ఏంటంటే అకాడమిక్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు పర్ఫామ్. అండ్ యూనివర్సిటీ టాప్ ర్యాంకర్స్ మా స్టూడెంట్స్ అంటే మీరు అస్సలు నమ్మలేకపోవచ్చు. అండ్ బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా, ఈవెన్ బీకామ్లో కూడా
టాప్ 3 ర్యాంక్స్ లో మెజారిటీ ర్యాంక్స్ మా స్టూడెంట్స్ వేనండి. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు హోటల్ రంగంలో ఏ రంగంలో అయినా కానీ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు, సో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటారు. సో మీ ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ? ఎస్ అండి, మీరు అడిగింది చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే జనరల్ గా చదువుకునే పిల్లలకి మరి బయట ట్రెండ్ ఎలా తెలుస్తుందండి? తెలియదు కదా, ఇండస్ట్రీస్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి తెలుసుకోవడం వాళ్ళకి చాలా కష్టం. అంటే 3 years డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ 2 years పీజీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే ఇండస్ట్రీకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కానీ మనం జనరల్గా అకాడమిక్స్ లో ఏం చెప్తాం, సిలబస్ లో ఏది ఉందో అది మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం. బియాండ్ దట్ మనం స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి లేదా నాలెడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మనకు ఆల్టర్నేట్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే మేము ఆఫర్ చేస్తున్న ప్రతి కోర్స్ కూడా ఇండస్ట్రీస్తో సమ్మిళితమై ఉంటాయి. అంటే గెస్ట్ లెక్చర్స్ని పిలుస్తామండి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఎవరైతే మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి మా స్టూడెంట్స్కి గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇస్తారు. సో దట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏం జరుగుతుంది ఇండస్ట్రీలో, వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఆ ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళు రాణించాలి అంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే డిగ్రీ చదివే పిల్లలైనా పీజీ చదివే పిల్లలైనా కూడా కంపల్సరీగా 2nd year నుంచి ఇంటర్న్షిప్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు చదువుకుంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు సిలబస్ లో ఉన్నది వాళ్ళు థియరిటికల్ ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు అండ్ ప్రాక్టికల్ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు నేర్చుకుంటారు. అంటే అదర్ వే అరౌండ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ అండి. ఇంటర్న్షిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ లో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది, అలాగే కామర్స్ స్టూడెంట్ అనుకోండి వీళ్ళకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్తే వాళ్ళు అసలు అలా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఏం జరుగుతుంది, ఇండస్ట్రీస్ లో ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఒక మంచి అవకాశం ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనం వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు, అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తూనే ఉన్నాము. బట్ ఇప్పుడు ఇంట్రోలో చూసాం 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో ఎట్లా ఉంటుంది? ఎస్ అండి, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ మన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు రాణించాలి అనేది ఫస్ట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్, ఆ ఇంటర్నేషనల్ పేరులోనే ఉంది. సో ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే అందరూ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు, టౌన్ నుంచి వస్తారు, సిటీస్ నుంచి వస్తారు, అన్ని రకాల స్టూడెంట్స్ మా కాలేజ్లో ఉంటారండి. వాళ్ళందరినీ తీర్చిదిద్దడమే మా లక్ష్యం. ఎందుకు ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే వీళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, వీళ్ళకి ఇంకా ఏంటంటే అడిషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. అంటే మా దగ్గర డెడికేటెడ్గా ప్లేస్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెల్ ఉండటం వల్లే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఈ ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కనుక చూసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ ఒక 1 yearలోనే 550 స్టూడెంట్స్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా ప్లేస్ చేశాము. అంటే దుబాయ్ అవ్వచ్చు, మారిషస్, మాల్దీవ్స్, యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మీరు ఒకసారి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి, అదర్వైజ్ వెబ్సైట్ విజిట్ చేసినా కూడా మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరు టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయి. 25,000+ స్టూడెంట్స్ అలిమోని మాకుందండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి కాంతి గారు. స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయాలని వాళ్ళకి మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాల్టి ABN దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ABN ఆంధ్రజ్యోతి.